وحب المسلمين بالمحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wanamboni pamoja na ukoo wetu wa Mungu, kibirana hano jero tarehe 11 mwezi wa 5 2025 kwa makusudio ama mtango kiali kitango ni mzee wetu na mlezi wetu mwe familia tu kwa Wazigula Tanzania na simko ni chetu mzee Abdullahi Haji Moya. Kwa hivyo awali ya yose kikao chetu na kifungulwe kwa dua, na kunga kifunguwe kwa dua ni
ustadhi wetu Sheikh Omar Musa. Sheikh Omar, karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Mashallah, mashallah, mashallah. Ngezi kwa dua ya Omar Musa. Kinachofuata hapa ni nasaha kutoka kwa wenyeviti, tukianza na mwenyekiti wa Mwezi Network Asmani Moya Hamadi. Tunakuomba tafadhali usimame tupe nasaha zako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Kwamba jero na mkutano huo na tupangire siku ya tarehe 11 jero Jumapili, na utashukuru Mwenyezi Mungu kujirana kwa usalama salimini ana mkutano wetu. Mkutano ni mkutano kuhusu wana Mwerugulu Network na wana Mbulili family. Wetangwa nchechao kuiza hano kulirana kwa hano jero haranti ya mzehe ili wajamanye maridhiano baada ya tofauti zao na zia. Kwa hiyo kitangwa ni mzee hano na kimtajeleze mzee kwa kitange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makofi kwa mwenyekiti wa Mwerugulu Network. Baada ya hapo tutamkaribisha
mwakilishi wa mwenyekiti wa Mbolini Family. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina netangwa ni mganga Mungu ya Mjina, na hano kama ni mwakilishi wa mwenyekiti wangu wa Mbolini Family Kalambauzu. Kwa hiyo nafasi yake na mwakilisha mimi. Mimi nashukuru kwa wote ambao Mwenyezi Mungu awajalie kupata nafasi ya kushiriki katika hafla hii. Nasema alhamdulillah. Karibuni sana. Na wakaidi na gamba nashukuru mwitango wa mzee ambaye ni chifu mzee Abdullahi Hajumuya, na minami ni chimare hano ni mkazi wa asilimia wengi mlimani. Basi nagamba nashukuru kwa mwitango ketangawaza nake na witikia wito au ambao hawabuire. Basi Mwenyezi Mungu naona wamsizewe pesi kila mtu ana uzuri wake. Nashukuru Mwelukuru na Mbolini Family Chiwandu wa Mwenga na mzehe Kagamba na unga wanangu eze ni wakusanyishe Kamwenga wagauke chindu chimwenga. Na nashukuru wana nao itikira wito na gamba karibuni. Karibuni sana. Mwenyezi Mungu na tujalie kheri. Kipinde salama usalumu. Karibuni sana. Tunashukuru hongera kwa wenyeviti wetu wote Guru pamoja na Family. Baada ya hapo mwenyekiti wa Mweruguru Network, tafadhali tunakuomba karibishe chief kwa ajili ya kuja kutupa hotuba yake kwa vijana wake. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mkutano huu na usebino angakikonge mkutano wetu tamkaribisha mzee wetu chechetu kikuwa wazigula wose ambaye kilawire kwelipo. Kwa hiyo karibu. Shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. وَجَزَاءُ بِمَا صَوَّرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاءُ بِمَا صَوَّرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاءُ بِمَا صَوَّرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Inshallah nashukuru kikao chetu Kikonga Vedic kiwakilishwa ni mwenyekiti wa Mweruguru Network na mwenyekiti wa Mbolini Family. Nashukuru sana kwa hayo mnongire, na nashukuru mwenyekiti wa Mweruguru Network kwa kunikaribisha na menami singira hano kwa haya ya Mwenyezi Mungu ya kuleta utulivu ndani mwa wana wa Mbolini. Kwa hayo yajihire kwa muda wa miaka mitatu watu ndio wazana mwembago bago wenyewe yetangwa bago jama mberwa igaruka bahati mbaya mkulu amanyize mdodo amanyize mkulu. Kwa hiyo swala duno igaruka dikigarukira bahati mbaya tugenda nayo, lakini pia kwa kuwashukuru viongozi wa ngazi za juu
wa Marubulu Network, ambaye si mwingine ni mzee wetu, ni mwanangu, ni mwanetu, mzee Maalim Sidi Omari, ambaye hajakata tamaa na hayo yaliyotokea. Mzee Mwalimu lazima nimshukuru kwa sisi wazazi wake, tuliwapa mgongo, kusema kweli tuliwapa mgongo, endeleeni na safari zenu. Ilifika mahala tumemwambia Mwalimu, usije mbele yetu kuleta habari za kutaka suluhu, lakini pia Mzee Mwalimu hayo hakuyatilia maanani, akasema kwamba nikate tamaa ama nitoke nikae chini niachane. Pamoja na hayo, usiku na mchana anapiga simu huku na huku, kwa muda akaja kukaa kama miezi 6, miezi 7, kuona kwamba bado mimi sijakata tamaa. Hawa ni watu wangu, wamenizaa, nimewakosea, tumewakosea mimi na ndugu zangu, ngoja niendelee kuwasihi ambao warudi nyuma. Basi ninashukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya mwezi wa Asmani ambaye ni mwezi wa Rajab, Mzee Mwalimu nimepokea kwamba baba, mimi niko chini ya miguu yako, naomba hayo yaliyopita kuachana nayo, uwe sambamba wote, mimi ni mwanao, nipokee. Basi nimetoka mchozi. Sikakaa nikatafakari, huu ni mwezi gani? Ni Rajab, ni mwezi mtukufu. Huyu kijana atumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuomba msamaha ndani ya mwezi huu. Basi mimi sikurudi nyuma. Mwalimu nilipokea kwa heshima na taadhima, na nitamwahidi makubwa tu, nitaendelea kuwa na nyinyi. Tutaijenga Mborini, tutaijenga Morogoro, usiwe na wasiwasi. Naye pia huko aliko uchozi ukamtoka kadia. Basi sema mimi sikuamini baba. Kwa hiyo nawaomba, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ndio maana nimeanza na wajazaa bima sawaru jannata wa harira. Na waomba wale wote ambaye wanaoishi sehemu mbalimbali duniani, ambaye wametoka wapi, Mborini, Hajimuya, wakipata ujumbe huu wafanyie kazi. Tuwe pamoja, tujenge Mborini yetu, tujenge Morogoro yetu, insha Allah. Mimi nawaomba tuachane nayo yaliyopita, tukae pamoja, sisi wana wa Morogoro, sisi wana wa Mborini ambaye tunaishi kwenye mkoa wa Dar es Salaam, tuwe pamoja, tushikamane. Jamani, tuitunze amani yetu, tuitunze amani. Amani ni kitu kizuri kwenye serikali yetu, kwenye nchi yetu, kwenye makoo yetu, kwenye familia zetu, kwenye majumba. Angalia amani kama ni dhahabu, ni kitu kizuri. Jaribu tu itokee ndani ya nyumba, wewe na mkeo korofishane, usielewane Kiswahili, usielewane lugha, huyu anaangalia huku na wewe unaangalia huku, basi nichukue kama muda wa mwezi mmoja, utaona yatakao kukuta wewe mwanamume. Utakwenda kwenye barabara unaongea peke yako, pikipiki anakuja kuminya breki mbele yako. Wewe mzee vipi, kwani kuna nini? Namuuliza dereva wa midaladala inakuja kukupigia honi, kwa sababu huku ndani hakuna amani. Angalia, chukulia hilo, ikosekane amani ndani ya nchi. Achilia mbali kwenye ukoo, achilia mbali kwenye nchi. Unaona,
ikikosekana amani kwenye nchi, kwa kweli sidhani tutakaa hapa tutazungumza haya. Kwa hiyo tuilinde amani yetu, tuilinde nchi yetu, tuyalinde makao yetu, tuzilinde familia zetu. Kama ni magrupu yamekuja, hii mitandao ya WhatsApp wazungu wameyaleta kwa ajili maalum, kwa sababu maalum, ili kazi zao ziende kiurahisi, mambo yao yaende kiurahisi, biashara zao ziende kiurahisi. Lakini mitandao ya WhatsApp imetufikia sisi, na sisi tunaifanyia kazi tofauti na sababu iliyoletwa WhatsApp. Kwa hiyo naomba wanangu, nashukuru sana kwa leo nimewaita. Awamu ya kwanza tunaombea dua wazazi wetu, babu zetu waliotangulia mbele za haki, waasisi wa Mbolini ambao ni Mwerbulu Network, ambao Mwerbulu ni watu wanaohesabika, ni Haji Muya, Bilali Muya, Omari Muya na dada zao. No, ni wanaohesabika, ndio waasisi ya Mbolini. Mbolini ni kijiji, Mwerbulu ni ukoo. Kwa hiyo kama kuna grupu linaitwa Mbolini Family tuliheshimu, kama kuna grupu linaitwa Mwerbulu Network tuliheshimu. Mwerbulu ina watu wake, Mbolini Family ina watu wake, wote babu mmoja, bibi mmoja. Kwa hiyo nawaomba tushikamane, tufanye kazi kwa pamoja, tuijenge kijiji chetu, tuwajenge watu wetu mahala popote pale wanapoishi, tuwe letu ni moja, kauli ni moja. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, tahadharini, tuwe na tuheshimiane. Mimi nashukuru sana viongozi magrupu haya mawili, rais wa Mbolini Family Abdul Qadir Hussein Yusuf na rais wa Mwerbulu Network Maalim Sidi Omari. Juzi tumekutana kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Kuna tatizo la kujenga msikiti kule nyumbani, msikiti umebomoka, unataka kukarabatiwa. Wote wawili wamejitokeza, wameahidi kwamba tutaujenga msikiti kutokana kupitia vijana wetu ambao wanapatikana sehemu mbalimbali ndani ya nchi, nje ya nchi. Inshallah, mimi nawaomba tufanye kazi hiyo. Lakini la pili, mimi leo nimepewa kazi ya kusimamia shughuli za kimila za Wazigua wote Tanzania, Wazigua wote. Unaona, hiyo kazi nimepewa, tena nimepewa kisheria, nimepewa kiserikali. Aliyokuja kunisimika ni mstahiki wa meya wa jiji la Handeni. Katoka huko Handeni kaja hapa Mbagala rangi tatu. Tumefanya shughuli kubwa, tumewalika waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wenye viti wa serikali za mtaa, wajumbe wa nyumba kumi. Tumekutana hapa, tumefanya shughuli zetu, nikakabidhiwa shughuli hii. Hili vazi sio langu, hili vazi ni vazi la Wazigua. Nimevaa vazi la Wazigua, hao ndio walionikabidhi siku ile kwamba chifu wetu tunataka uvae hivi. Kwa hiyo naombeni, bahati mmeipata, wana wa Mbolini, wana wa Mwerbulu. Kwa hiyo hili swala tulifanyie kazi, tuheshimiane. Makofi kwake. Muda unaona unakimbia, kila mtu ana haraka, takaria tako moja, anataka kuaga kuondoka. Inshallah, na washukuru kwa hilo, kwa kupoteza muda wenu toka asubuhi. Mko hapa tunajadili mambo hayo inshallah, na tumemaliza salama. Nafasi hii nataka nirudishe maiki kwa mwakilishi wa bara la Afrika, Mheshimiwa Ramadhani Mohamed Haji. Shughuli imekwenda vizuri, isipokuwa na sifa ziwaendee wanakamati walioandaa shughuli hii. Mwongozi wa kamati ni Mzee Ahmadi Hasani Bilali, na mwenyekiti wa Mwerbulu Network na mwakilishi wa bara la Afrika Ramadhani Mohamed Haji. Shughuli imeenda vizuri, tunashukuru na tumemaliza salama. Taarifa hii
iwafikie viongozi wetu, iwafikie wanawambolini kuanzia Chogo, wapi, Mkuranga, Bagamoyo, Tanga, inshallah kote wafikie. Mimi nashukuru, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.